کریور جی شاہ ہیلو. السلام علیکم جی وعلیکم خالد السلام. کیسے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ فٹ بھائی فٹ. تو بات ہو رہی ہے پالیٹکس پہ. میں میں نے کل میرا گروپ سے ہمارے ڈاکٹرز گروپ سے تو اس میں میں بھی تھا اور آئی تھنک ہارڈلی 50 لوگوں میں ایک دو ہی جو ہے جو نیوٹرل ہے جو کسی سائڈ پہ نہیں ہے. تو میں نے لکھ دیا کہ لائک گیم آن ہے اور مارخور جو ہے مارخور از آن مشن ٹو ایلیمینیٹ حرام خور. میں نے ایسے لکھ دیا رائٹ بھائی. جو گالیاں مجھے پڑی ہے نا ماں بہن کی, یو وانٹ بلیو اٹ, لائک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں. تو یہ میں پاکستان کے اگر اندر کے ڈاکٹر ہیں, پاکستان کے باہر کے ہیں؟ پاکستانی ہے بھائی, پاکستان کے باہر ہے بھائی, کچھ پاکستان ہاں کے ہے کچھ پاکستان کے پاکستان کے باہر. باہر ہے. ہاں, اچھا. اتنی پاکستان کے مطلب باہر کا ڈائسپورا بھی عمران خان کے پیچھے کچھ زیادہ ہی دل و جان سے فدا ہے. یہ بھی چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی سی جی ٹالرنس تو ہونی چاہیے نا. مطلب اگر کہہ بھی دیا ہاں کسی کو حرام خور یا کچھ, تو بھائی وہ فریڈم آف اسپیچ ہے نا, کسی کو برا تھوڑی کہا ہے. تو یہ بات ہم لوگوں کو جنرلی بھی سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو پتہ ہے غالب بھائی, میں پسند کرتا ہوں عمران خان کو. ویسے پسند ایک مطلب تھوڑا اور لفظ ہے جی کہ میرے پاس مجھے اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آتی. لیکن میں کبھی بھی اپنے کسی دوست کو, کلیگ کو, یا ایون کسی غیر کو بھی یہ گالیاں گلیاں نہیں دوں گا یا کچھ نہیں کہوں گا اگر وہ کپتان کو برا کہتا ہے. تو خیر, جی جی. سوری کنٹینیو تو کرنا. جی تو اصل میں میرا اپنا اچھا, مجھے عمران خان مجھے تب سے اچھی نہیں لگی نا ٹو بی آنسٹ ود یو, جب اس نے کہا کہ میں نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے. میں نے کہا پٹھی منہ, آئی نیو اٹ, گیم خراب. یہ نا گیا پاکستان کا تو الگ ہی حافظ ہے اور وہی ایسا. میں کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یہ, اور سوری ٹو سے دی رف ورڈز, پولیٹیشینز اور پروسٹیٹیوٹ دے آر ان سیم بوٹ. پتہ ہے جیسے پروسٹیٹیوٹ اسٹرپ میں نا جس کو آپ جیسے نہیں ہوتا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ کی بات ہے, جتنے پیسے پھینکو گے وہ اسی طرف آئے گے, دے شیک دیئر بوٹیز, یو نو. تو ایسے پولیٹیشین بھی ایسے ہی ہے, یو کانٹ ٹرسٹ دیم, یو نو. ہوں گے ایک دو کا لائک کون بی اونسٹ مین, لیکن میجورٹی جو ہے وہ دے آر ریئلی سیلفش, یو نو. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹس گوئنگ آن. اپنے جیب بھرنے کی بات ہے اینڈ دیٹس آل. تو جو ہے آئی ڈونٹ تھنک عمران خان از ایک بات ہوتی ہے نا غالب بھائی کہ ایک ہوتی ہے لیڈرشپ, ایک ہوتا ہے اونیسٹی. اونیسٹی ایک ڈفرنٹ کوالٹی ہے, لیڈرشپ بننے میں ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ کوالٹی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اچھا آپ بھی اونیسٹ ہے تو ڈزنٹ مین یا کوئی اور بھی اونیسٹ ہو سکتا ہے, ڈزنٹ مین کہ ہی گونا بی ا ویری گڈ پولیٹیشین اور ا لیڈر. لیڈر کی کوالٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے, اینڈ دیٹس وائی لائک آئی ایم اے شیعہ اینڈ آئی ایم ویری اگینسٹ ایرانین سسٹم. ایران کے جو مفتی لوگ ہیں یا جو مجتہد ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں, یو نو پولیٹیشین از اے ڈرٹی گیم. اس میں آپ نے جھوٹ بھی بولنا ہے, یو نو, آپ نے اس میں مطلب گندی گیم بھی کھیلنی ہے. اینڈ اف یو ٹرائنگ ٹو بی پگڑی پہن کے اینڈ یو بیکم لائک ا مجتہد اور پھر آپ پولیٹیشین and then you are in a game of politician, تو it's not going to be same, you know. یہ ایک ٹریک پہ نہیں جا سکتے میرے خیال میں. تو اس لیے میں جو ہے نا جیسے کہ ملا کا کام ہے ریلیجس اس پہ ڈیبیٹ کرنا, اس پہ گائیڈنس دینا, تو اسی طرح you can be like doctor only can do some medical stuff, he can be engineer, right? تو ہر چیز کی اپنی وہ ایک پاتھ ہوتا ہے جس میں وہ فٹ آتا ہے. تو یہی میں بتا رہا تھا. مے بی ایم رانگ, لیکن میں سوچتا ہی ایسا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ باقی نہیں, آپ سے بات ہوتی تھی پہلے, ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے اباؤٹ ریلیجن اسٹف. ایک اور اچھا میں بات کرتا ہوں اس سے ریلیجس پہ, بیکاز ہاں جی, ہاں نارملی جی, ہم کر کیا سکتے کرتے ہیں, کر ہیں. سکتے ہیں, میں کوئی نا بات نہیں. تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو, میں تھوڑا سا ایج جو میری جو ہے نا, جب آپ 40 میں انٹر ہو گئے ہوں آلموسٹ, تو تھوڑا سا میرے انہیں ہوتا ہے کہ جیسے یو فیل ہے کہ ہوپ لیس لائف, کہ جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے لائف میں. I used to be atheist, لیکن تھوڑا سا آج کل میں تھوڑا سا ریلیجس کی طرف آ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے فیک بھی ہے جیسے بھی ہے, بٹ آپ کو کچھ امید تو ہے نا. لائک they give you a fake hope but it still make جب you آپ out from ایتھیسٹ تھے تو depression. آپ ایتھیسٹ کیوں تھے ویسے؟ جی اب جب آپ ایتھیسٹ تھے تو آپ ایتھیسٹ کیوں تھے؟ بیکاز ٹو بی آنیسٹ میں ٹرسٹ نہیں کرتا ان چیزوں پہ, جیسے کہ نہیں مطلب ایتھیسٹ کا ایک بڑا اسپیسیفک میننگ ہوتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں آپ ایتھیسٹ تھے, تو آپ ایتھیسٹ کیوں تھے, آپ کیسے بنے ایتھیسٹ؟ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے.
to be honest, before listening جو اور پاکستانی ہے, I don't want to mention their name, تو اس سے پہلے بلکہ اس مطلب یوٹیوب کے یہ جو ابھی ہے بڑا ٹریڈ ہے کہ کافی سارے ایتھیسٹ ہیں, مطلب جب میں when I was in پاکستان چھوڑ رہا تھا میں میٹرک میں تھا, تو I was like وہ نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں ایسی کہ like you can't believe, you know, کہ آپ کی ایتھیسٹ ہونا ایک بہت اسپیسیفک بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ایتھیسٹ کبھی تھے یا اسکیپٹک تھے؟ ایتھیسٹ کہنا اپنے آپ کو بہت بڑی بات ہے. پیور میں I was like no, I don't believe in anything. آپ کیوں اس بات پہ پہنچے تھے؟ کامن سینس میرا پتہ ہے میں BBC پہ ایک آرٹیکلس بھیا بات یہ نہیں ہے, ایتھیزم ایک بہت بڑی کنوکشن ہے خدا کو چھوڑنا, آپ اس تک کیسے پہنچے تھے؟ میں ایک سٹوری ہے ان کے پیچھے بھی, تو میں اچھا اس کو شیئر کر دوں آپ کے ساتھ if you want. میں نا I was a very good student, میٹرک کی بات ہے, تو میرا ایگزام تھا, ریمبر میتھ میرا ایگزام تھا, اینڈ I was a very good student in math, right. میں نے کہا آج تو میں نے 100% لینے ہیں. میرے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے, جب میں جا رہا تھا تو اس ٹائم کے 99 کی بات ہے, میں نے $5 جو ہے نا وہ مسجد میں ڈال دیے. وہ نہیں ہوتا جیسے کہ صدقہ کہ میں جو ہے نا جا رہا ہوں اینڈ ایک اچھی وشز کے لیے, رائٹ. اور جب میں ایگزام پہنچ گیا بھائی اینڈ سم تھنگ ہیپن, تو وہ ایگزام بھائی آلموسٹ ایج پہ تاکہ میں فیل ہو رہا ہوں, لائک بیکاز واپس آ کے میں نے کس طرح خدا ہے بھائی, میں اتنا ہیلپ کر دیا, میں نے اتنا آئی پیڈ سم تھنگ جو مجھے مانے چھولے بھٹورے دینے کے لیے دیتے ہیں, اینڈ پیڈ ان ماسک. اینڈ ہوا یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے اب خدا کو نہیں ماننا کیونکہ میرے 100 میں سے 100 نہیں آئے. میں اس لیے کر رہا ہوں, مجھے جو حق تھا, جو میں اپنی ایبلٹی کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایٹ لیسٹ اس میں سے یہ تو ریزن نہیں ہے ایتھیسٹ بننے کی. بھائی آپ نے خدا کو کیوں چھوڑا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے کس سے سنا رہے ہیں آگے سے؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں, تب سے مجھے نا ٹرسٹ نہیں ہو رہا کہ یار جو ہے آپ ایتھیسٹ تو نہیں تھے نا. تو ایتھیسٹ پھر کیا مطلب, اب بھی تو میں بلیو نہیں کرتا خدا پہ, ابھی بھی تو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ مطلب تب سے میں جب تب میرے اگر آپ خدا پہ بلیو نہ کرتے ہوتے نا, آپ مجھے بڑا کلیئرلی بتا دیتے کہ میں ایتھیسٹ کیوں ہوں. کیونکہ کسی ایتھیسٹ نے آج تک مجھے مایوس نہیں کیا کہ میں وہ یہ بتانے میں اسے مشکل ہو رہی ہو کہ وہ ایتھیسٹ کیوں ہے. 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں وہ. آپ کو اتنی مشکل ہو رہی ہے بھائی, آپ ایتھیسٹ نہیں تھے, آپ اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہیں ایتھیسٹ. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ شاید نان پریکٹسنگ ریلیجس آدمی ہیں جو کہ ریلیجن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا اور پریکٹس نہیں کرتا. ایتھیسٹ ہونا ایک بڑی ڈفرینٹ بات ہے. پھر میں بھی جو آپ کی ڈیفینیشن تھی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس, جو تاکہ آپ ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس بڑی سالڈ ریزن ہوتی ہے کہ وہ خدا کو کیوں نہیں مان رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے تو آپ تو ریزن بنا ہی نہیں پا رہے. تو ایگونسٹک کہہ سکتے ہیں, چلے ایگونسٹ کہہ دیں آپ اسے, ایتھیسٹ کی جگہ. ایگنوسٹک بھی آپ نہیں کہتے, ایگنوسٹک بھی عام طور پہ لوگ اپنے آپ کو پاکستان میں ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کا ان کو میننگ ہی نہیں پتا ہوتا, کیسر راجا کی طرح اس بیچارے کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کہہ رہے ہوتے ہیں. سمپل سی بات ہے بھیا, ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ خدا کو کیوں نہیں مانتے, ان کے پاس ایک سالڈ ریزن ہوتی ہے, انہوں نے ریزننگ دیکھی ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ آپ ایتھیسٹ ہو, آپ ایتھیسٹ ہو نہیں, آپ ٹورڈز دا بلیور سائڈ ہو. ویسے مجھے بات کر کے صاف پتا چلا. ابھی تھوڑا سا مطلب پہلے تھوڑا سا مطلب تھا, لیکن ابھی ایج کے ساتھ نا میں تھوڑا سا ہو گیا ہوں کہ ریلیجس تو نہیں ہو گیا ہوں, لیکن آئی فیل لائک اگر آپ کسی پہ بلیو کرتے ہیں نا کسی چیز پہ, خدا پہ, تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ہوپ دیتا ہے کہ چلے, جیسے کہ فار ایگزامپل بھائی فالز ہوپ تو آپ اس بات پہ یقین رکھ لیں کہ یونیکارن ہے اور روز آپ کے لیے کھانا لے کے آئے گا, تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. فالز ہوپ تو بڑی ہیلپ کرتی ہے. فالز ہوپ انسان زیادہ ریئل ہوپ سے زیادہ انسان فالز ہوپ سے فول کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو وہ دل سے چاہتا ہے وہ اسے لگتا ہے کہ فالز ہوپ اس کو دے دے گی. اتنی سی بات ہے صرف اور صرف. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, میرے پیرنٹس فار ایگزامپل جو ہے جب ریلیجس میں کہ آپ کا وہ مر گئے, آپ کا وہ آفٹر ڈیتھ یو نو, تو ایک دن آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ آپ کو فالز ہوپ ہے نا, جس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو آپ مان رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے. تو بھائی دل کو تو بہت اچھی چیزیں لگتی ہیں, دل کو تو یہ بھی خواب اچھے لگتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی ان کی شادی جو ہے وہ پیرس ہلٹن سے ہوگی, تو ٹھیک ہے, وہ خواب دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہوتی تو نہیں ہے نا. اب کوئی مان لے کہ پیرس ہلٹن اس کی بیوی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مان کے بیٹھا رہے, بے شک اصل میں تو پیرس ہلٹن اس کی بیوی نہیں ہے نا.
नहीं तो सही है। जी जी, लगा फॉर एग्जांपल अगर हम एटलीस्ट ट्राई टू बिलीव, अगर ऐसे अगर है तो व्हाट इफ रियली में है, अगर एक बात मौत पूछूं की आपसे? बात है भी। जी जी जी, आपसे, पूछिए। आप डॉक्टर हैं? यस, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं? स्किन के, स्किन के, ठीक है। और अगर आपके डर्मा। पास एक पेशेंट आता है और उसकी स्किन के ऊपर या आपकी अपनी स्किन के ऊपर एक लीशन निकलती है जो आपको लगता है कि ये बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, तो आप जी क्या जी अप्रोच लेंगे? क्या आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि नहीं ये बस मोल ही है कोई, या आप उसको नहीं जाकर आप सच खोजने की कोशिश करेंगे? सिर्फ सीधा सा आंसर दे देना। आप सच खोजने नहीं, की कोशिश करेंगे ना? आप उसकी वा- बायोप्सी करवाएंगे, आप उसको माइक्रोस्कोप true, के नीचे रखेंगे, आप अपने आप को जी जी तसल्ली तो नहीं देंगे। अगर अब जी आपके जी वालिदैन मर गए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप दिल को तसल्ली दें कि अब हम एक दफ़ा एक दिन दोबारा मिलेंगे, ठीक है? और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने आप हकीकत का सामना करें और आप सच को खोजें और आपको पता चलेगा कि आप उनको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सख्त ज़रूर है, ये टफ ज़रूर है, बिल्कुल उसी तरह राइट। जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा की डायग्नोसिस होती है, ठीक है? हम्म। ये एक टफ चीज़ है, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदगी है, आपने इसकी कदर करनी है और एक यही ज़िंदगी है आपके पास, ठीक है? और उसके बाद फिर बाकी भी जो लोग हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके बहन, भाई, बीवी, बच्चे हैं, फिर उनके साथ बिताया हुआ एक-एक पल आप उसकी कदर करेंगे, ठीक है? जी आपको जी पता होगा कि जी। यही टाइम है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट ना? जी जी। तो बात जी, हम्म, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दूं। मेरे घर में मेरी वाइफ की जो मदर इन लॉ है, राइट, शी इज कम्युनिस्ट, राइट, एंड शी डजंट बिलीव एनीथिंग, राइट, किसी चीज पे बिलीव नहीं कर रही। और साथ में एक मेरी माँ है, दैट शी इज अ प्रैक्टिकल मुस्लिम, राइट। अब जो लाइफ में देखता हूँ अपनी मदर इन लॉ की, जो कम्युनिस्ट है एंड शी डजंट बिलीव एनीथिंग, वो सुबह जाके उस टीवी देखती है एंड शी इज फीलिंग लाइक, उन्हें होता कि शी इज जस्ट वेटिंग फॉर the death, nothing more. It's a hopeless, like she's just sitting doing nothing, you know. और एक मेरी माँ है, the same age है, and she's praying, she's at least talking, she's, you can feel कि वो जो है, मेरी माँ जो है, जो religious है, she's more happy, she's more happier मेरे ख्याल में than तो आपकी माँ बहुत डरी हैं, इसलिए नमाजें पढ़ रही हैं। आपकी जी माँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, जी जी इसलिए तो नमाजें पढ़ रही हैं, दुआएं कर रही हैं कि वो डरी हैं कि उनको जहन्नम में डाल देना है। और दूसरी जो है वो चिल कर रही हैं कि उनको पता है कि यार कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, हैं? नहीं, ये बेसिकली ये चिल आपका कर रही है। देखने का जाविया है ना मेरे भाई, ये आपका देखने का जाविया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इतने एथियस्ट ओल्ड एज लोगों को नहीं जानते होंगे जितने मैं जानता हूँ। मैंने एथियस्ट लोग जो कि अपनी लेटर एज में हैं, उनसे ज्यादा चिल बंदे ही नहीं देखे। उनको किसी बात की टेंशन होती ही नहीं है, वो इतने सुकून से बैठे होते हैं कि उनको कोई मसला ही नहीं होता। और हर कोई उनमें से कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है। अब उसमें गालिब ये भी है ना कि डिपेंड करता है कि उनके नर्व्स कितने स्ट्रांग है, हाउ दे कैन, तो उसमें फिर आप फेस नर्व्स की बात जी करें ना, फिर आप कुरान और अल्लाह को क्यों बीच में ले आए हैं? देख पूरा। अब मैं ये तो करूं कि एटलीस्ट एक प्लेसिबो किस्म की ट्रीटमेंट तो है ना फॉर नहीं तो पीपल टू प्लेसिबो तो भाई डिप्रेस। बेवकूफी होता है। आप डॉक्टर हैं और आप प्लेसिबो को प्रेज कर रहे हैं। आई मीन कि एक थोड़ा सा इनको ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं ना, जो है ट्रीटमेंट स्पिरिचुअली दे रहा है है जैसे। भाई आपको यही रिलीजन। आप एक मुझे बात बताएं, आप एक तरफ एक रिलीजन को अच्छा कह रहे हैं, इधर ऐसे भी हाँ हाँ रिलीजन थे जो जो आपकी एक औरत बेवा है तो उसको सती कर देते थे। फिर बताएं कितना सुकून दे रहा है उस औरत को। बूढ़ी नहीं होती, वो तो पहले ही मर जाती है बेचारी, नहीं, ठीक है। आप दूसरी तरफ क्या, इस्लाम इस्लाम अभी वही आपके 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 वालिद साहब ने एक शादी की है कि दो की है? एक ही किया है मेरी वाइफ। की होती ना, फिर आपकी वालदा कितने सुकून में होती वो मैं पूछता फिर आपसे। बात तीन की मतलब होती तो उससे ज्यादा सुकून में होती है आपकी वालदा। चार की होती तो यकीन करें आपकी वालदा की जिंदगी में कोई सुकून ना होता और आपकी में भी ना होता, क्योंकि जायदाद के हिस्सेदार आपके आसपास जब बैठे होते ना, तो फिर आपको जितना सुकून होता इस्लाम की वजह से वो मैं पूछता फिर आपसे, अब ठीक ये है। ये नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने भैया, जी आप बहुत जी तेज बोल जी रहे जी हैं। जी जी पहली जी बात तो ये है कि आप लोग ना बड़ी सिलेक्टिव ग्रेडिंग करते हो चीजों की, ऐसे नहीं होती। मैं अभी आपको इस्लाम के नुकसान गिनवाने शुरू करूं ना तो इल्हाद के बहुत फायदे हैं उससे ज्यादा, ठीक है। हाँ मतलब मैं हाँ, ये तो नहीं कह रहा कि कोई एथियस्ट नुकसान। जी जी अपने माँ बाप को पैसे खर्च करके ना हाजिर करने नहीं भेजता, ठीक है। समझ गए? कोई उम्रें नहीं उनको कराता, उनकी सेहत पे पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। जो एथियस्ट होते हैं वो इन बातों में भी पैसे नहीं खर्च करते। कोई उनको बेवकूफ नहीं बनाता मजहब के नाम पे। आपका सबसे बड़ा तो नुकसान जो आपकी वालदा को मजहब के नाम पे हुआ है कि उनको अपने बाप की जायदाद में से अपने भाइयों के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, हाँ ये तो है। ठीक है। तो ये आप मुझे बताएं
फिर क्या जो मजहब जिंदगी में नहीं बराबर कर सका मर्द के, वो बाद में क्या करेगा? और मुझे बताएं कि आप जब जन्नत में जाएंगे आपको क्या मिलेगा? मैं तो ये सोचता भी नहीं कि मुझे जन्नत में क्या मिलेंगे, हूरे मिलेंगे, जन्नत मुझे है भी कि चले नहीं, अब आप मैं तो इस बात बिलीव को नहीं करता। नहीं अब हाँ, आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। बात ये है कि जन्नत में जो आपको मिलना है आपकी वालदा को वो नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल आपने तो जन्नत में जाके अपनी जन्नत का अच्छा मालिक होना है, मगर आपकी वालदा ने आपकी जन्नत में आपके वालिद की गुलाम ही होना है। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, चलिए गालिब भाई, आप सपोज करते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना, जितने भी है 7-6 बिलियन जितने भी लोग हैं, वो सारे हो गए एथियस्ट हो गए, वो सारों ने मजहब छोड़ के एथियस्ट हो गए, आपको क्या मिलना है? लाइक व्हाट यू गेनिंग? नहीं मैं तो इससे कह भी आपको नहीं रहा क्या कि सारे एथियस्ट हो, मैं तो कह रहा हूं सारे इंसान बन जाए बस। so ठीक है, you don't think so कि you creating some depression, आप chaos भी क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड में कि यार आप सारे नहीं डिप्रेशन एथियस्ट हैं? तो आपके लिए इस्लाम इम्पोर्टेंट ज्यादा है। डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है मेरे भाई। अभी पाकिस्तान में जिस तरह लोग पागल कुत्ते हुए फिर रहे हैं, मुझे बताएं वो एथियज्म ने क्रिएट किए हैं? हर रोज आप किसी को मार देते हो। अभी 4 दिन पहले आपने एक बंदे ने ये कहा कि मैं फलां बंदे को जो फलां समझता हूं, आपने उठा के उसको मारा जिस तरह से। मुझे बताएं एथियस्ट ने इस तरह की मॉब लिंचिंग की है कभी? तो मैं एक अच्छा बात ये कहूँ, बात भी आ जाती है ना, गालिब भाई बात सुनिए, आप जो एक और बंदा जी भी जी बात करना चाह रहा है इधर। जी जी आपको हम एक बात पे जब बात करते हैं ना, आप उसको श्रग ऑफ करके ऐसे जैसे आप ऐसे करते हो जैसे इट्स नो बिग डील और अगली पे जंप लगा देते हो। ठीक है, आप अपने सोल्यूशन नहीं जरा गौर से सुने। नहीं सोल्यूशन जी आपके जी पास कोई भी नहीं है। इतनी देर से आपको मैं 15 बातों में जो हूं ना लाजवाब कर चुका हूं, मगर आप जी हर उसको छोड़ के कहते हो नहीं ये तो कोई बात नहीं, अगली पे चले जाते हो। ठीक है, 15 दफा एटलीस्ट अभी तक ये हो चुका है। आपको ये एक एक बात पे मैं ये बता चुका हूं कि यहां भी आपका इस्लाम ये है, यहां आपकी रिलीजियस थॉट ये है, यहां आपकी रिलीजियस थॉट का ये कचरा है। दुनिया सारी अगर एथियस्ट हो जाती है ना, दुनिया हाँ इससे अच्छी जगह होगी जो इस्लाम ने बनाई है। ठीक है, आपको पता है कि इस्लामी दुनिया पीछे क्यों है बाकी की दुनिया से? उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि आप मुसलमान हैं भाई। पाकिस्तान कचरा क्यों है? क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस वजह से। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, एमएचएस आप कुछ कह रहे थे? जी मैं जी यही देखें कहना था, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि सच क्या है। ठीक है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छा फील कराती है। और बहैसियत डॉक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप किसी मरीज़ को कभी कैंसर की डायग्नोसिस विद होल्ड नहीं करेंगे उससे, ये आपकी ट्रेनिंग आपको सिखाती है, राइट? चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो सच जानने का हक सबको होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इस सच तक पहुंचेंगे ना, तब आप अपनी ज़िंदगी की कदर करेंगे। पाकिस्तान में जो मॉब लिंचिंग होती है और जो लोग मरते हैं ना, उसकी गालिब भाई प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों ने ये समझा हुआ है कि दुनिया तो मच्छर के पर से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, एक धोखा है, एक साया है। ऐसे मौलवी बैठ के बातें करते रहते हैं। ठीक है, हम एफर्ट भी इसीलिए नहीं करते कि ठीक है जी जन्नत में तो हमने आगे ही होना है इंसानों से। आपको पता है कब्र की तस्वीरें शेयर की जाती हैं, बिल गेट्स की पहले फ़ोटो लगी होती है, फिर एक साथ 2 गज़ की कब्र होती है और एक गरीब से हाँ ये आदमी की शक्ल होती है और आगे कब्र बनी होती है। लोगों के पास इंसानियत भी खत्म हो जाता है काम करने का। ठीक है, तो आपके लिए सच इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और अगर आप उस सच को लेके चलते हैं तो आपको पता है कि आपके पास यही सब कुछ है और यही सब कुछ करने के लिए है। ठीक है, और ये बातें वेस्टर्न कंट्रीज ने, सेकुलर सोसाइटीज ने ये चीज़ें समझ ली हैं, और वो फिर केओस नहीं बर्दाश्त करते। अगर कोई बंदा जाके गाड़ी को आग लगाता है, किसी को मारता है, इंसानी जान की कदर होती है। कोई बंदा जाके मैस शूटिंग भी करता है, आप उसको जाके टॉर्चर करके नहीं मारते, आप इंसानी ज़िंदगी को ऑनर करते हैं, क्योंकि ये एक गिफ्ट है जो हमें मिला है। बहुत से लिबरल लोग भी एक्चुअली प्रो लाइफ होते हैं, अबॉर्शन के खिलाफ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो आप एक इंसानी ज़िंदगी की कदर करें। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इंसानी ज़िंदगी की कदर कर सकते हैं और आप इस तरह से भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डिप्रेशन ओल्ड एज में जितनी नॉन रिलीजियस लोगों को होती है, उतनी ही रिलीजियस को भी होती है। रिलीजियस वालों को ये फिक्र होती है कि कौन से टेम्परेचर पे सड़ना है, और जो ए रिलीजियस हैं उनको हो सकती है अगर उनकी ज़िंदगी अच्छी ना हो कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप उसको समझ के मीनिंग क्रिएट करें तो इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। और अगर कोई चीज़ आपको फील गुड कराती है, डजंट मीन इट्स ट्रू, एंड इट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए अच्छी है। थैंक यू। चलें ठीक है जी, ट्रैवर शाह बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा आप। अच्छा एक और बात कर सकता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। अब काफी देर आपके साथ हमारी हो गई है, अब हम आगे चलें, हम नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा। थैंक और यू भी वेरी लोग मच। हैं। ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।